अस्सलामुअलैकुम। हम पश्तवन खबरों सरा ज़ेम रुशना ज़मीर द खबरों आगाज़ द नन रज़े मुहिम खबरों सरा द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशरे के द वफाकी काबिने इजलास के मुहिम फैसले शवी वफाकी काबिने द पंजाब गवर्नर लरिकवलो मंजूरी वर्कड़े वफाकी काबिने द वापटा चेयरमैन इस्तीफ़े मंजूरी हम वर्कड़े दा द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लख्वा द NCOC पसमदस्ती तोगा द बहालवलो हिदायत मलके द ओमिक्रॉन वायरस केस रिपोर्ट के दो वज़ीर आज़म नोटिस अगस्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ द कामी सेहत वजारत ना द मौजूदा सूरत हाल रिपोर्ट हम तलब कर दी। हुकूमत लख्वा द पंजाब गवर्नर उमर सरफराज चीमा ओहदे सखा लरिकवलो नोटिफिकेशन जारी द पंजाब गवर्नर द वज़ीर आज़म प मशवरा द सोके ना लरिकड़े शवे पखवाने वज़ीर आज़म इमरान खान वाई द पंजाब गवर्नर शर्मना के तरीके सरा द लरिकवलो कोशिश शवे इम्पोर्टेड हुकूमत पंजाब के फसाद ता हवा वर्कवी पंजाब के द ज़मीर खरसों को मामला हम अंजाम ता रसीद लेता द इमरान खान द किरदार व तारीख हमेशा मजम्मत कवी द आइन खिलाफ वर्जी कौल नपस द आइन तकाजो खबर कवल द इमरान खान सियासी मुनाफिकत दे इमरान खान दौरस पर रणा किया आइन शिकनी कवी द इतलात व नशरियात वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब पे इमरान खान सख्त तनकीद वाई आइन शिकनी कौल वाला संगद आइन खबर कवी इलेक्शन कमीशन के द PTI फॉरेन फंडिंग केस समात द इलेक्शन कमीशन चीफ प मशरे के द्रे कसीजा कमीशन द केस समात कड़े अकबर एस बाबरवाई द इमरान खान मार्च आज़ाद मार्च ना बल्कि द गुलामा मार्च थी द पंजाब वज़ीर आला हमजा शहबाज लख्वा सुबह के द ग्राने कमवलो अहम फैसला द पंजाब वज़ीर आला डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटो फाल कवलो फैसला करे हमजा शहबाज वाई द तेर हुकूमत गलत पॉलिसो लामला ग्रानी सेवा शवेदा द डॉलर उचत परवाज रवान इंटरबैंक मार्केट के द डॉलर पकद्र के नूरा इजाफा डॉलर वश पे तो पैसे नूर ग्रांट शे विदे द डॉलर कीमत यव सल अत्या रुपये और शल पैसों ता रसीदले पाकिस्तान पगावंड अफगानिस्तान के सैलाब सखा मुतासरा खल्कु लपारा द सामान द्वैमा अलवता का अफगानिस्तान ता ले गले मज़ार शरीफ के पाकिस्तानी कौंसल जनरल खुराकी मवाद और खेमे अफगान चारवा कुतास पारली थी काबल के द पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान वाइना वायदा सामान द वज़ीर आज़म पर हिदायत हो वर्कड़े शुविदे काबल के द तालिबानों द खज़ो हिजाब लाजिम कवलो हुक्म खिलाफ द खज़ो एहतजाज द खज़ो यविडले पर काबल के मुजाहरे के द तालिबानों खिलाफ नारे वखली का खज़दा हुक्म वनमनी न सड़ो तबे सजा वर्कवल कीगी तालिबानों हुक्म द शिमाली वजीरिस्तान ताजिर रोरवले लख्वा द पोलियो मुहिम बाइकाट पटोली ज़िले के द सड़कुना और बिजली बंदवलो धड़का हम वर्कड़े शुवे दा दरने ऑपरेशन जरबियाज के मुतासर शुवी ताजिरानों और दुकानदारानों लख्वा शुवी मल्क के द कोरोना वायरस यव सल द्रे मरीजानो हालत तशवीशनाक 13 घंटों के द कोरोना वायरस नूर यव देश की सुना रिपोर्ट शुवी द ओमिक्रॉन नवी किस्म ना द परेशाने हिज जरूरत निश्ता एहतियात कवल जरूरी थी मल्क के गर्मी सेवा के दो सरा लोड शेडिंग के हम इजाफा द मल्क मुख्तलिफ खारूनों के 10 ना 12 घंटों पूरे लोड शेडिंग की कली वालों इलाकों के द बिजली लोड शेडिंग दौरानिया 38 घंटों ता रसीदले उलस द गर्मे लवजे सख्त मुश्किलात सरा मखामख और मल्क के द गर्मे पर शिद्दत के यौजल ब्यालो या इजाफा उलस्ता द गर्मे ना बच के दो लपारा द एहतियाती तदाबीर दखपलवलो हिदायत नन ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद के 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे
مهم خبرونه تاسو کتل د دې خبرونو تفصیل د یو وړې شان د مینه پس هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکله وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینه اجلاس ترسره شوی دی اجلاس کې مهم فیصلې هم شوی دي وفاقي کابینه د پنجاب گورنر لری کولو منځوري ورکړې ده د نه علاوه وفاقي کابینه د واپډا چیرمن استعفا هم منزور کړې ده کابینه اجلاس کې د صدر وزیر اعظم سمري مسترد کولو عمل هم مسترد کړي شوی دی حکومت د پنجاب گورنر عمر سرفراز چیما د خپل عہدې څخه لری کولو فیصله کړې ده د گورنر د لری کولو په اړه یو رسمي فرمان هم جاری شوی دی خو هغه وايي دا فیصله نه مني حکومت سرفراز چیما څخه سرکاري سکیورټي واپس اغستې ده د پنجاب د گورنر د لری کولو په اړه سرکاري فرمان د ګل پشپانا وخت هغه وخت جاری کړی شو کله چې صدر عارف الوی داغه د لری کولو څخه انکار وکړو وزیر اعظم شهباز شریف صدر ته د عمر سرفراز چیما د لری کولو لپاره ویلیو په جاری شوی سرکاري فرمان کې ویلي شوی چې د گورنر د لری کولو تو بعد د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الہی قائم مقام گورنر وی گورنر چیما د پاکستان تحریک انصاف یو مشر دی او د نوی وزیر اعلی حمزه شهباز څخه د حلف اغستو څخه انکار هم کړو هغه وايي د خپل لری کولو فرمان نه مني او تر هغه وخت پورې با کار جاری وساتي چې صدر مملکت ورته نه وای پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د پنجاب گورنر شرمناکي طریقې سره د لری کولو کوشش شوی دی هغه ویل چې امپورټډ حکومت پنجاب کې فساد ته هوا ورکوي پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل چې پنجاب کې د ضمیر خرڅونکو معامله هم انجام ته رسیدلې ده یاد دی چې حکومت د پنجاب گورنر عمر سرفراز چیما عہدې څخه لری کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی د پنجاب گورنر د وزیر اعظم په مشوره د څوکۍ نه لری کړی شوی دی بلخوا صدر مملکت عارف الوی د پنجاب گورنر لری کولو اډوایس مسترد کړی دی د مسلم لیگ نون مشر او د قومي اسمبلی غړي ایاز صادق ویلي دي چې که صدر څه کار نه کوي نو کور ته دی لاړ شي د قومي اسمبلی غونډې په مهال د مسلم لیگ نون غړي ایاز صادق ویل چې صدر د وزیر اعظم ټولې مشورې د مسترد کولو فیصله کړې ده هغه زیاته کړه چې په ایوان صدر کې د آئین او قانون پامالي کیږي د صدر خلاف مو قرارداد تیار کړی دی چې په ایوان کې پیش کول غواړو صدر مملکت جو کہ ایک بڑے اچھے پولیٹیکل ورکر ہوتے تھے چونکہ وہ صدر مملکت بن گئے اور ان کی ذمہ داری جو آئینی ذمہ داری ہے وہ نبھانا ان کی ایک ضرورت بھی ہے اور آئین بھی یہی کہتا ہے آرٹیکل 48 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان ورڈ شیل یوز ہوا ہے کہ وہ آن دا ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان وہ اپنا کام سر انجام دیں گے ایک تو ریموول آف گورنر کے بارے میں جو اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے موو کیا پریزیڈنٹ کو تو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو جتنا وہ ڈیلے کر سکتے تھے اتنا کیا ان کی آبلیگیشن تھی کہ وہ کٹ آف ڈیٹ تک یہ اپنا فیصلہ کریں انہوں نے پورا وقت لیا وقت لینے کے بعد انہوں نے ریفیوز کر دیا آن دا ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر گورنر پنجاب کو ریموو کرنے کے لیے یہ ایک آئینی ذمہ داری تھی ان کی جو انہوں نے پھر سے آئین کو پامال کیا اور آپ کے سامنے جو پہلا ایشو ہے جو کہ آرٹیکل 5 کے تحت جو کیا گیا تھا جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کیا جس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ ہے مگر اب یہ ریپیٹڈلی یہ چیز ہو رہی جب انسان کی ذات یا انسان کی جماعت پاکستان اور آئین سے آگے ہو جائے تو پھر اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې د عمران خان د کردار به تاریخ همیشه مذمت کوي میډیا سره د خبرو په وخت اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویل چې د آئین خلاف ورزي کولو نه پس د آئین تقاضو خبره کول د عمران خان سیاسي منافقت دی مریم اورنګزیب ویل چې عمران خان د ورځ پر رڼا کې آئین شکنی کوي آئین شکنی کول والا څنګه د آئین خبره کولی شي صدر گورنر سپیکر او ډیپټي سپیکر ټولو د آئین خلاف ورزي کړې ده پاکستان مسلم لیگ نون کے
जो मेंबर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो जा रहे हैं एक प्राइवेट विज़िट के ऊपर मिलने अपने कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। और ये मुशावरत का सिलसिला पार्टीज़ के अंदर एक कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, लेकिन जो बेरोज़गार सियासी यतीम ये बातें कर रहे हैं, उनकी पार्टी में क्योंकि ये मुशावरत का सिलसिला नहीं होता और वहाँ एक शख्स की ज़िद, तकब्बुर और फ़ैसला साजी के ज़रिए पूरी पार्टी और उसी हुक्म के ज़रिए यहाँ मुल्क के अंदर आइन शिकनी भी हुई, वो तमाशा लगाया गया जो पंजाब में दोबारा हो रहा है। द पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह पखवानी वज़ीर आज़म इमरान खान सख्त तनकीद कड़ी दे और वही दी कि इमरान खान अवामी सियासतदान न दे आगा यो भले तरीके से इक़्तिदार के रागले। खुर्शीद शाह ज़्यादा कड़ा कि सियासी खलक पर इदारों हमले न कभी और द इदारों एहतराम जमुंग द टोलो फ़र्ज़ दे। खुर्शीद शाह दाहम वेल कि इमरान खान मल्क लपारा हिस्स न दी कड़ी और द इमरान खान हुकूमत सलोर कालों के मल्क तबाह कड़ी दी। इलेक्शन कमीशन के द PTI फॉरेन फंडिंग केस समात शविदे द इलेक्शन कमीशन चीफ मशरे के द्रिकसीजा कमीशन द केस समात करी दे। द केस समात न पस मीडिया सरा खबरों के अकबर एसबाब रुवेल द इमरान खान मार्च आज़ाद मार्च न दे बल्कि द गुलाम मार्च। अब ये जो कहता है मैं आज़ादी मार्च करने जा रहा हूँ, ये आज़ादी मार्च नहीं है, ये गुलामी मार्च है। ये पाकिस्तान की कौम को गुलाम बनाने जा रहा है। अगर आप आज़ादी के इतने ही चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी बादशाहत से आज़ाद करें। जो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मुनसिफ है, कहता है आप इस्तीफा दो। ये हैं जो काम जो मीर जाफर मीर सादिक करते हैं कि इदारों को बदनाम करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए और आपको जो आप मुतालबा करते हैं ना, जिस तरह इलेक्शन कमीशन के सामने आप मुजाहरा करते हैं और आप कहते हैं कि मेरा मुनसिफ जो है जिसको आपने खुद लगाया कि इसको हटाओ क्योंकि आपको खतरा है कि शायद वो इंसाफ की बुनियाद पे फैसला देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुल्क के द कोरोना वबा द ओमिक्रॉन वायरस द नवी किस्म पर पैदा के दो तशवीश सरगंद करे दी। इस्लामाबाद के द सेहत कौमी मरकज़ यानी NIH द मई पर नहम उवेल द ओमिक्रॉन वायरस अवलने केस रजिस्टर शविदे। NIH पर बयान की उवेल द ओमिक्रॉन वायरस की सुना द दुनिया पर डेर मलकुन के रजिस्टर शविदी पर बयान की वरी ब्या खलकुता अपील शवे द हिफाजती इकदाम उलपारा दे वैक्सीन उलगवी और मास्क हम इस्तेमाल करी। द नहे पौरज इस्लामाबाद के द वज़ीर आज़म दफ्तर उवेल शहबाज शरीफ द ओमिक्रॉन वायरस द पेखे पर पैदा के दो तशवीश सरगंद कड़ो। वज़ीर आज़म द सेहत द वजारत सखा द मौजूदा हालात पर अड़ा रिपोर्ट हम तलब करे दे। बयान वही कि शहबाज शरीफ पर फौरी तोगा द नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC द बहाल वालो हुक्म हम जारी करे दे। मुल्क के द कोरोना वबा की सुनो कमिदोला अमला NCOC मरकज़ बंद करे शव्यो जो पर मुल्क द कोरोना द निगराने और फैसलों लपारा जोड़ करे शव्यो। द तवानाई वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर वही दी कि द गर्मे पर मौसम के 1 अरब रुपए इजाफी राकड़ेशी न लोड शेडिंग बा खत्म शी। द वफाकी काबिने इजलास नौरुस्तो द यो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर महाल खुरम दस्तगीर वेल जो वजीर आज़म द 1 मई सखा द लोड शेडिंग 0 तारा कमोलो ऐलान कड़ो दा वक्त द मुल्क पर यो जै कि हम लोड शेडिंग निश्ता खुदा सिलसिला ज्यादा वक्त पूरे नशी चले थे। 1 मई से आज के दिन 10 मई है, मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। हमारा जो मालियाती खसारा है इस वक्त पावर डिवीज़न का, उसको एक ख़ास हद में महदूद करने के लिए ये लोड मैनेजमेंट की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर और विंड पावर, थर कोल से जो हमारा अपने ज़खायर हैं अपने मुल्क के, जो हमें बाहर से नहीं मंगवाने पड़ते, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के मुशावरत के बाद दी वो ये उन्होंने हमें हिदायत की है कि मुल्क के शहरी और देही इलाकों में तवाज़ुन पैदा किया जाए लोड शेडिंग के। बल्खवा मुल्क के गर्मी सेवा के दो सरा लोड शेडिंग के हम इजाफा शविदा द मुल्क मुख्तलिफ खारूनों के 10 ना 12 घंटों पूरे लोड शेडिंग की कली वालों इलाकों के द बिजली लोड शेडिंग दौरानिया 48 घंटों तक रसीदले उलस द गर्मे लवजे सख्त मुश्किलात उसरा मखामख दे। उलस द हुकूमत सखा मुतालबा करदा च पदे सख्त गर्मे के दे उलस द रिलीफ वर्कड़शी और पर लोड शेडिंग दे काबू मुंदलिशी।
د شمالي وزیرستان تاجر برادری د پولیو مهم د بایکاټ اعلان کړی دی. تاجر برادری او دکاندارانو په ټولې ضلع کې د سړکونو او بجلی بندولو دړکه هم ورکړې ده. دا درنې اپریشن ضرب عصب کې متاثره شوي تاجرانو او دکاندارانو لخوا شوي دي. هغوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هغوی له دې معاوضې ورکړي شي. د معلوماتو تر مخه تاجر برادری د پریس کلب مخې ته درنه شروع کړې ده. یو تاجر شیرولی خان ویلي دي چې یو خوا د اپریشن دوران زموږ مال او کاروبارونه تباه شوي دي، نو بل خوا ضلع انتظامیه منظور شوي امدادي فنډ کې خندان جوړوي. تیر 2 کلونو راهیسې تاجران د دې رقم لپاره خوار کیږي. تاجرانو زیاته کړه چې ویریفاید تاجرانو ته چیکونه نه دي موصول شوي چې لامل دوی احتجاج کولو ته مجبور شوي دي. ضلع انتظامیه د های کورټ فیصله نه ده منلې. موږ د های کورټ نه د نوټیس اخیستو غوښتنه کوو. وفاداریا دی ایبی فکر وقت نه ونته تر نن ورځې پرې زه په وفا شیم. زه د ملک غدار نه یم، زه د ملک وفادار یم. موږ د دې موجوده حکومت ته وایي چې دا کوم ظلم ته شوي ده دا ظلم بند کړه، او چې کومه موږ د قانون لیکلي دي موږ 15 وره په قرآن پاک قسم کړی ده دې حکومت لبزناولي دې باوجود دا موږ ته ټال مټال روکوي. دا ټال مټال دا موږ ته نه روکوي. د کورمې ضلع کړمان سیمې کې چیرته چې یو خوا د روحاني پیشوا تاجدار میر کریم بابا هر کال عرس منځلی شي، نو بل خوا ورسره د 2 کیلومتره اوږدې د اوبو ویلې صفایي کار هم کولی شي. نور تفصیل د جاوید حسین په دې رپورټ کې. د کورمې ضلع سرخار پاراچینار سره نږدې کړمان په سیمه کې د روحاني پیشوا تاجدار میر کریم بابا 300 کالو راهسې عرس منځلی شي چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کوي، او د کورمې ضلع بیلا بیلا برخو نه د عرس کې ګډون لپاره خلک راځي. خو د عرس پروګرام سره سره د علاقې ځوانان 100 کیلومتره اوږدې د اوبو ویلې صفایي هم کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا د خوشحالۍ خبره ده چې هر کال دوی تاجدار میر کریم بابا عرس منځي او ورسره د فصلونو لپاره چې په کومې ویلې کې اوبه راځي د هغه صفایي هم ورسره کوي. دا مو اول بوتیلا نری ویلا د میر کریم بابا ویله ده مشرانو نه د روایت متپاتې ده چې دا میر کریم بابا خپل زمانه کې خپل مریدانو سره دا تیروله. کله هغه پردا وکړه دنیا نه هغه مریدانو دا بیا دیتا یو د جشن او تهوار شکل ور کو ډالو سرونه سره. چونکی د ولادت یو د میر کریم بابا ولادت یو اورید معلومه نه ده، خو چونکی با څنګه پر صلی ولګيږي نیمو نری ویل هغه کیږي سپکای هغه مطلب دا دی چې دا جشن سره منو کوي. په دغه موقع تاجدار میر کریم بابا عرس کې شریک کسانو لپاره د کورمیوالو وریجو بندوبست هم شوی وي، بلکې د مختلفو سیمو نه راغلي ولمنو لپاره په کورونو کې هم د مختلفو خوراکونو بندوبست کوي. جاوید حسین، هم پښتو نیوز، پاراچینار. د ډالر اوچت پرواز یو ځل بیا روان دی. انټربینک مارکیټ کې د ډالر په قدر کې نور اضافه شوې ده. ډالر 2.5 پیسې نور ګران شوی دی. د ډالر قیمت 1.8 روپو او 60 پیسو ته رسیدلې. د تیرې هفته دوران ډالر 100 ځله ګران شوی دی او د روپے په قدر کې مسلسل کمی کیږي. یاد دی وی چې ډالر قدر کې اضافه سره د روپے قدر کې کمی هم کیږي. پاکستان په گاونډي افغانستان کې سیلاب څخه متاثره خلکو لپاره د سامانونو دویمه الوتکه افغانستان ته لیږلې ده. افغان چارواکي وایي د ملک په 10 صوبو کې سختو بارانونو او سیلابونو 40 څخه زیات کسان وژلي او په زرګونو کورونو ته نقصان رسولی دی. افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان د 9 په ورځ ویل مزار شریف ښار کې پاکستانی کونسل جنرال ورټنه خوراکي مواد او خیمې په مزار شریف کې افغان چارواکو ته سپارلې دي. پاکستان د وړاندې د مئی په 9 د امدادي سامانونو اولنې الوتکه افغانستان ته لیږلې وه. سفیر منصور خان وایي افغان متاثرینو لپاره امدادي سامانونه د وزیر اعظم شهباز شریف په خصوصي هدایاتو استولی شوي دي. د افغانستان خارجه وزارت د نړیوالو مرستو اپیل هم کړی. پاکستان اولنې هیواد دی چې افغانستان کې سیلاب متاثرینو لپاره امداد لیږلی دی. که یو خو افغانستان څخه بهر د طالبانو د حجاب لازمي کولو په فیصله تنقید روان دي، نو بل خو په کابل کې هم خزو د فیصله خلاف مظاهره کړې ده. رپورټونه وایي چې د خزو یوې ډلې په کابل کې مظاهره کې د طالبانو خلاف نعرې وخلې دي. د خالی پورز د طالبانو سرپرست حکومت د امر بالمعروف والنهي عن المنکر وزارت یو فرمان کې ویلیو چې افغان خزې د اسلامي حجاب استعمال کړي. په فیصله کې ویلي شوی چې خزې دا حکم ونه مني نو سړو ته به سزا ورکول کیږي. امریکای د طالبانو
طالبانو لخوا په خزو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې که طالبان په خپلو فرمانونو بیا د سره غور ونه کړي نو دا هیواد به د طالبانو د پالیسو له امله د زیاتو سختو نړیوالو دباو لاندې شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ترجمان نیټ پرایس یو خبري ناسته کې ویل افغانستان به ځکه د سختو نړیوال دباو لاندې راشي که چیرې طالبانو په خپلو تازه فرمانونو سره د افغان ښځو او جنکو حقونو محدود کړي. پرایس زیاته کړه چې د حجاب په اړه موضوع براه راست طالبانو سره هم شریک کړي دي. هم پښتون خبرونو کې اوس وخت شوی د یو وړې شان دمې. د مینا پاس هم پښتون خبرونو کې اوس د موسم حال. ملکې د ګرمۍ په شدت کې یو ځل بیا اضافه شوې ده. د خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر کې درجه حرارت د 6 نه 8 ډیګري سنټیګریډ د معمول نه زیاتېدو امکان دی. ولس ته د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر د خپلولو هدایت هم شوی دی. د موسمیاتو محکمې مطابق نن زیات نه زیات درجه حرارت جیکب آباد کې 48 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسم حال سره هم پښتون خبرونه پای ته رسي. نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ هم پښتون سوشل میډیا باندې کتئ شئ.